আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, একটা ইসলামিক প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছি। ওয়াও। আমার কাছে কয়েকটা ইসলামিক কোয়েশ্চেন আছে, আপনি অ্যান্সার দিতে বলে আপনার টাইমের জন্য $1 দিব, ট্রাই করবেন? Actually, I don't need any kind of dollar or any kind of remuneration from you, but I have one condition. You have to ask me each and every question with English because I am an IELTS candidate and I'll prefer to answer your all No questions in problem, English. no problem. Let's do this, okay? All right. Here's the first question, and I'll just read it out for you, okay? Okay. Why is it important to know that Allah is our creator? 1, because it helps us become more successful in our education and career. 2, because it helps us understand why we exist and what our true purpose in life is. And 3, because it teaches us how the universe was formed throughout history. Which one is the correct answer? Option 2 is correct answer. Because it helps us understand why we exist and what our true purpose in life is. That's correct. Thank you very much. You want the dollar? I'm just giving it away. It's a gift. You can give me. Thank you very much. Okay. And the evidence for this is in the Quran, in Surah Al-Mu'minun, where Allah says, "Then did you think that we created you uselessly and that to us you would not be returned?" And an action step that we can try as a daily habit. We should keep asking ourselves the questions that matter the most. For example, who created me? Why did Allah create me? And the more we reflect on those questions, the more clearly we begin to see our purpose. Jazakallahu khairan Right. Thank for you very your much. this experiment. Right. I'm really glad that I got someone like you. I was thinking for a long time to start this type of things at my end, but I couldn't because I didn't have sufficient resources. Since I know that how it's difficult to go with some random people asking questions. It is I'm really difficult. grateful to you. It is Have a nice day. difficult. If you Let's want have a hug. Okay. What's your name? Abdullah. This is my YouTube channel. You can check I it will out. definitely Okay. subscribe to your YouTube channel, Alright, and I must witness. I must show on your YouTube channel. Okay, Since I gave this answer accurately. inshallah. Thank you very much. You're Assalamu very alaikum. much. কোরআন অনুযায়ী আল্লাহ মানুষ ও জিনকে কেন সৃষ্টি করেছেন? 1, যাতে মানুষ ও জিন নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে। 2, যাতে মানুষ ও জিন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তার হিদায়ত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। 3, যাতে মানুষ ও জিন নিজেদের ইচ্ছা মতো দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করতে পারে। কোনটা কারেক্ট আনসার? 2 নম্বর, যাতে মানুষ ও জিন একমাত্র আল্লাহ ইবাদত করতে তার হেদায়েত অনুসারিত জীবন পরিচালনা করে। কারেক্ট, যাতে মানুষ ও জিন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তার হিদায়ত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। এই যে আপনার জন্য $1। থ্যাংক ইউ ভাই। একটা প্রমাণ আছে এটার, কোরআনে সূরা আদ-দারিয়াতে আল্লাহ বলছেন, আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর একটা রিমাইন্ডার, শুধু আল্লাহর ইবাদত করা আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, কারণ এটাই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঠিক আছে, মনে রাখবেন ভাই। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। কোরআন অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ কার কাছেই ফিরে যাবে? 1, প্রত্যেকটি মানুষ বারবার নতুন জীবন নিয়ে এই পৃথিবীতেই ফিরে আসবে। 2, প্রত্যেকটি মানুষ শুধু মাটিতেই ফিরে যাবে আর সেখানেই জীবনের সমাপ্তি হবে। 3, প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারের মাধ্যমে বিচার করবেন। ঠিক আছে, প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারের মাধ্যমে বিচার করবেন। দ্যাটস দ্য কারেক্ট আনসার। আপনার জন্য $1। এটার প্রমাণ কোরআন শরীফে আল্লাহ সূরা আল-আলাকে বলে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনার রবের কাছেই শেষ প্রত্যাবর্তন। আর একটা মনে রাখার জন্য কথা, আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবনযাপন করাকে আমাদের লক্ষ্য বানানো উচিত এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত। ঠিক আছে, মনে রাখবেন ভাই। আসসালামু আলাইকুম। এই পৃথিবীতে আমাদের জন্মের আগে আল্লাহ আমাদের সবার আত্মাকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন? 1, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা কি পৃথিবীতে নিজের সম্পদ ও মর্যাদা নিজেরাই বেছে নিতে চাই? 2, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কি তোমাদের রব নই? আর আমরা সবাই বলেছিলাম হ্যাঁ। অ্যান্ড 3, আল্লাহ আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা কোন দেশ বা পরিবারে জন্ম নিতে চাই। কোনটা কারেক্ট আনসার? সেকেন্ড টাইম না, মাইনরিটি লোডেজ এটাই তো। জি, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কি তোমাদের রব নই, আর আমরা সবাই বলেছিলাম হ্যাঁ। দ্যাটস কারেক্ট আনসার। হ্যাঁ, $1। আর এটার প্রমাণ আল্লাহ কোরআন শরীফে সূরা আল-আরাফে বলে দিয়েছেন, আর স্মরণ করুন যখন আপনার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধর বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিল হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম। এটা এই জন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো আমরা তো এই বিষয়ে গাফেল ছিলাম। ঠিক আছে, আরেকটা রিমাইন্ডার, আমাদের মনে রাখা দরকার যে আল্লাহ সব সময় আমাদের রব ছিলেন।
তাই আমাদের প্রতিদিন আন্তরিকভাবে তার ইবাদত করা উচিত। ঠিক আছে, মনে রাখবেন। হ্যাঁ, এটা রেখে দেন, আপনার চকলেট নিয়ে যান। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে ভাই, সালাম আলাইকুম। ভাই সালাম আলাইকুম। আই লাইক ইউর টি শার্ট। আই লাইক ইউর টি শার্ট। আপনার টি শার্টটা ভালো লাগছে। আচ্ছা, একটা ইসলামিক প্রজেক্ট ছিল, ইসলামিক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছি, অ্যান্সার করতে পারলে $1 দিব। ট্রাই করবেন? কোরআন অনুযায়ী আল্লাহ আমাদের কতটা কাছে এবং তিনি আমাদের সম্পর্কে কি জানেন? 1, আমরা যখন সালাত বা ইবাদত করি আল্লাহ শুধু তখনই আমাদের কাজ জানেন। 2, আল্লাহ সব কিছু জানেন, এমনকি আমাদের অন্তরের গোপন ও জানেন, তিনি আমাদের গলার শিরার চেয়েও নিকটবর্তী। অ্যান্ড 3, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমাদের নিজেদের মতো ছেড়ে দিয়েছেন। কোনটা কারেক্ট আনসার? 2 নম্বর। একটু পড়ে শোনান ভাই। জানি আমাদের গলার শের সেরকম যেটা বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, নেন আপনার কারেক্ট আনসার হলো আল্লাহ সব কিছু জানেন, এমনকি আমাদের অন্তরের গোপনও জানেন, তিনি আমাদের গলার শিরার চেয়েও নিকটবর্তী। জি, কোরআনের আয়াত সূরা কাফে আল্লাহ বলেছেন, আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি, আমি তার গলার শিরা থেকেও নিকটবর্তী। আরেকটা রিমাইন্ডার, আমাদের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে সবকিছু জানেন এবং সবসময় আমাদের নিকটেই আছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে সবকিছু জানেন এবং সবসময় আমাদের নিকটেই আছেন। জি, ঠিক আছে, এটা মনে রাখবেন ভাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, সালাম আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভাই, একটা চকলেট নিয়ে নেবেন। ভাই থ্যাংক ইউ। মানে এটা মানে হঠাৎ এরকম ভাই একটা ইসলামিক প্রজেক্ট করতেছি ভাই, এটা শিক্ষণীয় একটা জিনিস যাতে আমিও শিখতে পারি, মেনলি আমার জন্যই। আচ্ছা আর আপনার যদি মানে হেদায়েত সব তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, বোঝেন না, ট্রাই করতেছি ভাই। ঠিক আছে, সালাম আলাইকুম।